Hello students, வணக்கம். Welcome to PSZ Chemistry Channel for Easy Learning. இன்னைக்கு NEET Chemistry 2024 Day 49 கான question number 54. A 5-liter cylinder contained 10 moles of oxygen gas at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage through the hole, all the gas escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 1.0 atmosphere, calculate the work done by the gas. So, நம்மள என்ன calculate பண்ண சொல்றாங்க? Work done by the gas calculate பண்ணும். அதனுடைய formula W is equal to minus P delta V. So, pressure கொடுத்திருக்காங்க. It is equal to 1 atmosphere கொடுத்தாச்சு. இப்போ delta V எப்படி calculate பண்ணுவோம்? delta V வந்து V final minus V initial. So, final volume minus initial volume. இந்த நம்மளுக்கு volume வந்து ஒரு volume தான் கொடுத்திருக்காங்க. 5 liter cylinder contains 10 moles of oxygen gas at 27 degrees Celsius. So, volume வந்து initial volume மட்டும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. VI is equal to 5 liters கொடுத்திருக்காங்க. வேற என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு provide பண்ணிருக்காங்க? Number of moles, N is equal to 10 moles கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி temperature கொடுத்திருக்காங்க which is equal to 27 degrees Celsius. So, நம்ம அதை கெல்வினுக்கு plus 273 போட்டோம்னா 300 கெல்வின் நமக்கு வரும். So, temperature இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து number of moles இருக்கு, வெறும் initial volume தான் இருக்கு, நம்மளுக்கு final volume இல்லை. மீதி questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Due to sudden leakage through the hole, all the gas escaped into the atmosphere and the cylinder got empty. So, அப்ப gas வந்து leak ஆகுதுன்னா gas expand ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப initial and final ஒரு value போயிருக்கும். அந்த final value எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? நம்மளுக்கு ஒரு formula தெரியும். PV is equal to nRT அப்படின்னு தெரியும். So, இதுல இருந்து VF நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? nRT by P. So, இந்த இடத்துல N value தெரியும், R value நமக்கு தெரியும், gas constant values apply பண்ணிக்க போறோம், T தெரியும், P தெரியும். So, கண்டுபிடிப்போம். So, இந்த இடத்துல VF is equal to N வந்து 10 moles, R வந்து இந்த இடத்துல pressure வந்து நம்மளுக்கு atmosphere, temperature Kelvin, moles கொடுத்திருக்காங்க. So, gas constantக்கு 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole substitute பண்றோம் into temperature 300 Kelvin divided by pressure வந்து 1 atm. So, unit எல்லாம் first cancel பண்ணுவோம். mole per mole cancel ஆயிடுது. Kelvin per Kelvin cancel ஆகுது. atmosphere cancel ஆயிடுது. So, நமக்கு மீதம் VF is equal to என்ன கிடைக்குது? VF is equal to 10 into 0.0821 into 300 liters and வரும். Therefore, VF final volume is equal to 246.3 liters and கிடைக்கும். இது நீங்க multiply பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு value கிடைக்கும். 246.3 liters. இப்போ final value கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம டைரக்டா Wல substitute பண்ணும். அப்ப W is equal to pressure எவ்வளோ? 1 atm. So, minus 1 atm into delta V, V final. V final எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 246.3 minus 5 liters. So, அப்ப இந்த இடத்துல minus 1 atm into 246.3 minus 5 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 241.3 liters. So, இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம multiply பண்ணா minus 241.3 liter atmosphere நமக்கு கிடைக்கும். So, நமக்கு இந்த இடத்துல unit பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூல்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. So, அப்ப நம்ம liter atmosphere ஜூலுக்கு convert பண்ணணும். நமக்கு வந்து 1 liter atmosphere is equal to 101.325 joule. So, இது நீங்க இந்த conversion value ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 1 liter atmosphere ATM is equal to 101.325. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த liter atmosphereக்கு இந்த வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணலாம். சார் for W is equal to minus 214.3 into 101.3
1.325 joule, which is equal to minus 2449.7225 joule னு கிடைக்கும். So W is equal to இந்த full form போட்டிங்கன்னா 101.325 ஓட multiply பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு W is equal to இந்த value வரும். So இந்த value வச்சு நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். minus 2449. So 9.7க்கு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 24443 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. இந்த கரெக்டா இந்த ஆன்சர் எப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா W is equal to minus 241.3 into இந்த இடத்துல நம்ம 25 விட்டுட்டு 101 வெறுசா 3யோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். 244.3.69 ஜூல்னு கிடைக்கும். சரியா? ஸோ நமக்கு இந்த வேல்யூ போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா இந்த வேல்யூ போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமான்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுக்கல. ஸோ இங்க நம்ம ரஃபா பார்த்தா தெரியும் 24449. ஸோ இங்க நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ இங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி. சில சமயம் நீங்க வெறுசா இதை மட்டும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வேற கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அதனால நீங்க ஃபுல் ஃபார்ம் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ மீதி எதுவும் இதுக்கு கிட்டக்க வரல. அதனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் பி. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டினோட உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.